پہنچے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رب نے فرمایا ہے میرے محبوب فرشتوں کا کیا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو پا رہا ہے؟ رب میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا عرض کرتے پروردگار عالم فرشتے 4 مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے پروردگار عالم 4 مسئلے ہیں جو حل نہیں ہو پا رہے۔ رب نے فرمایا اے میرے محبوب جاؤ ان کے مسئلوں کو بتا دو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، رب نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں جاؤ تمہارے مسئلوں کا جواب دینے والا آ گیا ہے، تمہارے مسئلوں کو حل کرنے والا آ گیا ہے۔ تو ان میں سے ایک فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا سوال پیش کیا تھا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ بتائیے کہ درجات کو بلند کرنے والے اعمال کون سے ہیں، ایسے اعمال کون سے ہیں جن کو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی کو پہچانتے ہو تب بھی، نہیں پہچانتے ہو تب بھی اس سے سلام کرو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ جب تنہائی کا عالم ہو، لوگ سو رہے ہو، تو رات میں اٹھ کر کے رب کی عبادت کرو جو عبادتوں پہ عمل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند سبحان اللہ، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ جو رات میں تنہائی کے عالم میں جب لوگ سو رہے ہو تو تنہا اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ رب کا کرم ہے کہ رب نے عبادت کا موقع، یہ عبادت ہے اور رب نے یہ کرم فرمایا ہم مسلمانوں پر۔ اور یہاں بیٹھے ہوں تو اتنی خاموشی سے نہ بیٹھو بلکہ بولا کرو۔ اب بولیں گے آپ تو میرا فائدہ کم ہوگا آپ کا فائدہ زیادہ ہوگا، یہ میں نہیں کہتا کہ میرا فائدہ نہیں ہوگا، میرا بھی ہوگا لیکن میرا کم ہوگا آپ کا زیادہ ہوگا۔ اور آپ اگر فائدہ چاہتے ہیں تو بولا کیجیے سبحان اللہ ماشاء اللہ اور یا رسول اللہ کا ورد کیا کیجیے، کیونکہ میرے آقا تشریف فرما، میرے آقا ملاحظہ کر رہے ہیں میرا کون سا غلام ہے جو اتنی محبت سے سن رہا ہے۔ میرے نبی نے اگر آپ کی اس محبت کو قبول کر لیا پھر میرے آقا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جو مراد لے کر کے بیٹھو گے انشاءاللہ تمہاری مراد پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے بول کر کے سنیے حضرات، ایک بات اور سنیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، تو خواب میں کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے جب تو دنیا میں تھا تو تیرے نیک اعمال کون سے تھے؟ جب تو دنیا میں تھا تو اچھا عمل کون سا کرتا تھا جس کے بدلے میں اللہ نے یہ مرتبہ عطا کیا، جس کے بدلے میں اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے، جس کے بدلے میں اللہ نے یہ رفعتیں عطا کی ہے، جس کے بدلے میں اللہ نے یہ عظمتیں عطا کی؟ تیرا عمل کون سا اچھا تھا جس کے بدلے میں اللہ نے تجھے جنت عطا کر دی؟ حضرات وہ نوجوان کہتا ہے اے اللہ کے بندے، اے پوچھنے والے سن، میں جب دنیا میں تھا گناہوں میں ملوث رہا کرتا تھا، جب میں دنیا میں تھا تو چوری میرے اندر پائی جاتی تھی، زناکاری میرے اندر پائی جاتی تھی، شراب نوشی ہمارے اندر پائی جاتی تھی، حرام خوری ہمارے اندر پائی جاتی تھی، تمام برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی تھی۔ میں گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ میں جب دنیا میں تھا تو بہت بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا خطاکار تھا۔ فرماتے میں نے اس سے پوچھا جب تو اتنا بڑا گنہگار تھا تو جنت کیسے پا گیا؟ جب تو اتنا بڑا پاپی تھا تو جنت کیسے ملی؟ یہ مقام کیسے ملا؟ تو اس نوجوان نے کہا اے اللہ کے بندے سنو، میں جب دنیا میں تھا تو اگرچہ گناہوں میں ملوث رہا کرتا تھا لیکن جہاں بھی میرے نبی کا ذکر ہوتا تھا، جہاں میرے نبی کی محفلیں چلتی تھی، جب میں جاتا تھا اور اپنے نبی کو یاد کرتا تھا تو دل کھول کر کے یاد کرتا تھا، جب اپنے نبی کو پکارتا تھا تو دل سے یا رسول اللہ کہا کرتا تھا۔ میرا یہی عمل رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا کہ اسی کے بدلے میں اللہ نے سارے خطاؤں کو معاف کر دیا ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ کیا کرتا تھا دنیا میں جب تھا تو جب نبی کو یاد کرتا تو دل سے یاد کیا کرتا تھا۔ ایک بار آپ بھی یاد کر لیں یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کر کے یاد کریں اور دل سے یاد کریں یا رسول اللہ۔
اب کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جب آپ جان جاؤ گے کہ فائدہ ہے اس کا۔ یہ دستار بندی کے موقع پر پروگرام کا انعقاد ہوا، اس لیے کچھ باتیں اس کے تعلق سے بھی ہونی چاہیے۔ یہ قرآن جس کو ایک حافظ اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اس قرآن کی عظمت تو دیکھو اور اپنے نبی کی عظمت دیکھو۔ ایک قرآن ہے، ایک صاحب قرآن ہے۔ یہ قرآن ہے، ایک صاحب قرآن ہے، ایک نور ہے، ایک کتاب مبین ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ قرآن مقدس ہے۔ ویسے تو تقریباً ذکر ہوا کتابوں میں کہ آسمانی کتابیں جو ہیں وہ 300 ہیں، تقریباً 300 کتابیں ہیں، اور جس پہ نازل ہو نبی تو کم و بیش 2,24,000، لیکن جس پہ نازل ہو جائے کتاب یا صحیفہ وہ نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہو جاتا ہے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس پہ اللہ کی کتاب، اللہ کا صحیفہ نازل ہوا، آسمان سے جو صحیفے اور کتاب نازل ہوئی۔ کتاب قرآن مقدس ہے اور نبی پہ نازل ہوئی۔ اس کی عظمت آپ یہیں سے اندازہ لگاؤ کہ قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 4 مشہور آسمانی کتابیں نازل کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے توریت دی تو کہا اے موسیٰ آؤ اور اپنی توریت لے کر کے جاؤ۔ نبی کو حضرت داؤد علیہ السلام کو جب ان کی کتاب زبور عطا کی تو اللہ نے فرمایا ہے داؤد آؤ اپنی کتاب زبور لے کر کے جاؤ۔ جب حضرت عیسیٰ روح اللہ کو ان کی کتاب انجیل عطا کی، رب نے فرمایا ہے عیسیٰ آؤ اپنی کتاب انجیل لے کے جاؤ۔ لیکن قرآن ایک ایسی پاکیزہ، ایسی مقدس کتاب ہے، قرآن ایک ایسی عظمت والی کتاب، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے محبوب آؤ اپنی کتاب قرآن لے کر کے جاؤ، یا اللہ نے شب معراج میں نماز کے ساتھ ساتھ قرآن نہیں دیا اے محبوب قرآن لے کر کے جاؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی قرآن نازل فرمانا چاہا، جہاں میرے آقا ہوتے جبریل قرآن لے کے وہیں پہنچ جاتے۔ اگر میرے آقا مکے کی بازار میں ہے تو جبریل قرآن لے کے وہیں پہنچ رہے ہیں، اگر میرے آقا مدینے کی بازار میں ہے جبریل قرآن لے کے حاضر ہے، اگر میرے آقا طائف کی بازار میں ہے تو جبریل قرآن لے کے وہیں حاضر ہے، اگر میرے آقا غار حرا میں ہے تو جبریل قرآن لے کے وہیں حاضر ہے، حتیٰ کہ میرے آقا جہاں ہوتے تھے جبریل قرآن لے کے وہیں پہنچ جاتے تھے۔ پتہ چلا اور کتابوں کو جب نازل کرنا ہوا اللہ نے مکمل کتاب ایک ہی بار میں تمام نبیوں کو عطا کر دی، دے دیا، لیکن جب قرآن نازل کیا تو اکٹھا نہیں بلکہ اللہ نے تقریباً 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے جہاں میرے مصطفیٰ ہوتے تھے وہی قرآن جبریل کے ذریعے بھیجتا تھا، جس کی ترجمانی کرتے ہوئے امام عشق محبت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تمہیں جوش نندرانی کہیں تقاضے وصال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، ہے کلام مجید نے کھائی شہا تیرے چہرے پاک دتا کی قسم۔ حضرات یہ وہ باعظمت کتاب، یہ وہ کتاب جس کو مٹانے کی کتنی بھی کوشش کی جائے لیکن جب تک دنیا میں یہ حفاظ کرام زندہ رہیں گے، جب تک دنیا میں حفاظ کرام رہیں گے اور قرہ کی ذات رہے گی یہ قرآن ان کے سینوں میں محفوظ رہے گا۔ دنیا سے اگر چاہے کہ مٹا دیا جائے تو ظاہری طور پہ وہ مٹا بھی دیں گے، لیکن
जब सीने में महफूज रहेगा तो जान भी निकल जाएगी, लेकिन जो हाफिज कुरान होगा वो कुरान की अजमत को महफूज करते हुए कुरान को अपने सीने में महफूज रखेगा। हजरात, ये बहुत बड़ी दौलत है, ये बहुत बड़ी नेमत है, और किसी को आलिम बना देना, किसी को हाफिज बना देना ये मामूली बात नहीं है। आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, वो पैसा आप आज जमा कीजिए, 10 साल के बाद निकालेंगे तो आप 10,000 जमा करेंगे तो 10,000 रहेगा। लेकिन एक बच्चे को आलिम दीन बना दिया, एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया, तो आपने अगर उसको बनाते हुए उसके तालिब इल्म के दौर में अगर आपने 10 रुपए दिया, कसम खुदा की मैदान महशर में उसका बदला इतना बड़ा मिलेगा कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि उसका बदला देने वाला अल्लाह है, और अल्लाह जब किसी चीज का बदला देता है तो वो बेहिसाब देता है। अल्लाह जब किसी चीज का बदला अता करता है तो कम से कम 10 देता है, एक का गुना, और जब ज्यादा देने पे आ जाता है तो बेहिसाब नवाज देता है। इसलिए उलमा की हुफ़ाज़ की कद्र करो, ये बहुत कद्र की चीज है, ये बहुत अजमत वाले हैं। हज़रात, एक बहुत मशहूर ताबई गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत अब्दुर्रहमान। हजरत अब्दुर्रहमान, जरा तवज्जो के साथ सुनना, बहुत बड़ी बात है। हजरत अब्दुर्रहमान, इनकी बीवी जब हमल से हुई जहाज में जाने लगे, मदीना शरीफ में रहते थे। हजरात, जब ये जहाज में जाने लगे अपनी बीवी से कहा 30,000 दिरहम है, इसको अपने पास रख लो, और जब तुम्हारे शिकम से कोई बच्चा पैदा होगा तो उसको आलिम दीन बनाना, और उसके तालीम और तरबियत के लिए ये 30,000 दिरहम खर्च कर देना। हजरात, 30,000 दिरहम हजरत अब्दुर्रहमान अपनी बीवी को देके जहाज के लिए निकल जाते हैं और कहते हैं, सुनो, अगर मैं आऊंगा तो भी ठीक है, और जहाज में अगर शहीद हो गया तो भी ठीक है, लेकिन ये 30,000 दिरहम जो है सिर्फ अपने बच्चे के लिए दे के जा रहा हूँ। जब भी तुम्हारी शिकल से कोई बच्चा पैदा होगा तो उसे तुम आलिम दीन बना देना, उसे हाफिज कुरान बना देना। हजरत, जब हजरत अब्दुर्रहमान जहाज के लिए निकल गए, कुछ दिनों के बाद उनकी बीवी के शिकल से एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा उसकी तरबियत करती रही, जब तक दूध पीने की उम्र थी दूध पिलाती रही। जब वो बच्चा होशियार हुआ, चलने के काबिल हुआ, माँ को बाप की वसीयत याद आ गई, हजरत अब्दुर्रहमान की वसीयत याद आई, तो अपने बेटे को लिया, मदरसे में गई, एक आलिम दीन के हवाले कर दिया कुरान सीखने के लिए। हजरात, वो बच्चा मकतब में पढ़ता रहा। कुरान सीखने के बाद उसने और उलूम व फनून सीखने के लिए अपने शहर मदीना में कई जगहों पर मुख्तलिफ मदरसों में उसने उलूम व फनून को हासिल किया, और जब तालीम और तरबियत इब्तिदाई हासिल कर ली तो अब आलिम दीन बनने के लिए, अब ऊंची डिग्रियां हासिल करने के लिए, अब ऊंची तालीम हासिल करने के लिए अपने शहर मदीना को छोड़ दिया, और शहर मदीना को खैराबाद कह के दूसरे मुल्क चला गया पढ़ने के लिए। और जब वो लड़का 24 साल का उम्र हो, 24 साल की जब उसकी उम्र हो गई, जब वो 24 साल का हुआ तो वो अपने मुल्क जब मदीना शरीफ वापस आया, हजरात, तो वो एक बहुत बड़ा आलिम दीन बन करके आया, एक बहुत बड़ा आलिम दीन बन के आया। और वो उस वक्त जब 24 साल की उम्र में इल्म दीन हासिल करके आया था तो उस वक्त मदीने में उससे बड़ा कोई आलिम नहीं था, उससे बड़ा मदीने में कोई आलिम नहीं था। जब लोगों ने देखा कि पूरे मदीने में अब्दुर्रहमान के लड़के रबीयतुल राय के जैसा कोई आलिम दीन नहीं है, तो हजरत रबीयतुल राय को मस्जिद नबवी का इमाम बना दिया गया। और जब वो मस्जिद नबवी के इमाम बन गए, हजरत 24 साल की उम्र है, 30 साल के बाद जब हजरत अब्दुर्रहमान जहाज से वापस आते हैं, आए जब अपना मकान जानते थे, दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं मुसाफिर हूँ। दरवाजा खोला, जब देखा कि एक नौजवान है, कहा तुम कौन हो? कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। कहा इस घर का मालिक तो मैं हूँ। एक रबीयतुल राय है, एक हजरत अब्दुर्रहमान है। बाप न बेटे को पहचानता है, न बेटा बाप को पहचानता है, एक दूसरे को कभी देखा नहीं है। हजरत अब्दुर्रहमान है, कहते हैं ये मेरा मकान है। हजरत रबीयतुल राय है, कहते हैं ये मेरा मकान है, इस घर का मालिक मैं हूँ। सारे पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया गया, बताओ किसका मकान है? हजरत अब्दुर्रहमान ने कहा, दोस्तों तुम मुझे भूल चुके हो, मेरे भाई को तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो, मैं इस घर का मालिक अब्दुर्रहमान हूँ। अब्दुर्रहमान जब अपना नाम बताया, माँ ने घर में नाम सुना तो बाहर निकल के आई, देखा तो कहा बेटा रबीयतुल राय यही तुम्हारे बाप अब्दुर्रहमान है, ये तुम्हारे बाप जो जहाज के लिए गए थे। हजरत अब्दुर्रहमान अंदर तशरीफ लाए, हजरत रबीयतुल राय भी तशरीफ लाए। हजरत बैठे थे, गुफ्तगू चल रही थी, इतने में मस्जिद से अजान की सदा बुलंद हो गई। तो ने जब अजान की सदाएं बुलंद की, मस्जिद नबवी की तरफ ये दौड़ रहे नमाज के लिए। हजरत रबीयतुल राय भी
नमाज के लिए तशरीफ ले गए। हजरत अब्दुर्रहमान से उनकी बीवी कहती है जाओ नमाज पढ़ने के लिए, अजान हो रही है। हजरत अब्दुर्रहमान ने कहा नमाज पढ़ने तो जाऊंगा, पहले मुझे 30,000 दिरहम मेरा दे दो। मैंने तुम्हें 30,000 दिरहम दिए थे, वो 30,000 दिरहम क्या हुए? हजरत आपकी बीवी ने कहा ए मेरे शोहर, ए मेरे सरताज, पहले जाओ नमाज पढ़ के आओ, फिर 30,000 दिरहम आपके मिल जाएंगे। हजरत अब्दुर्रहमान मस्जिद नबवी पहुंचे हैं। हजरत रबियतुल्लाह है जो खुतबा दे रहे मिंबर पर बैठे हुए हैं। हजरत अब्दुर्रहमान ने जब देखा एक नौजवान है जो बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही इल्म वाला है, इसको लोग अपना इमाम बनाए हुए हैं, तो बगल वाले से पूछते अब्दुर्रहमान ए लोगों ये बताओ ये जो इमाम बना ये किसका शहजादा है, ये कोई किस खुशनसीब बाप का बेटा है? तो लोगों ने कहा ये अब्दुर्रहमान का बेटा है। लोग अब्दुर्रहमान को नहीं पहचानते हैं, लेकिन कहा ये अब्दुर्रहमान का बेटा है जो इतना बड़ा आलिम है कि इससे बढ़कर मदीने में कोई आलिम नहीं है। आज लोगों ने इसको अपना इमाम बना लिया है। हजरत अब्दुर्रहमान सुनते हैं तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद जब अपने घर वापस आते हैं, बीवी ने कहा क्या बताओ 30,000 दिरहम चाहिए? हजरत अब्दुर्रहमान ने कहा नहीं नहीं, मेरे दिल की दुनिया बदल चुकी है, मेरी हसरतें पूरी हो गई, अब मुझे 30,000 नहीं चाहिए। मेरा बेटा आलिम दीन बन गया, अब इससे बढ़कर दौलत क्या हो सकती है? हजरत अब्दुर्रहमान ने कहा ए मेरी शरीक हयात, मैंने अपने 30,000 दिरहम को मस्जिद नबवी के मिंबर पे चमकते हुए देखा है। हजरत ये होता है इल्म का मर्तबा, इल्म का मकाम, वो रबियतुल्लाह जब तक इल्म नहीं था, जब तक उन्हें कोई जानता पहचानता न था, लेकिन जब इल्म सीने में अपने इल्म मुस्तफा को बिठाया है, जो अपने सीने में इल्म कुरान को रखा है, तो आज पूरा मदीना उनके इख्तियार में नमाज पढ़ करके उनका एहतराम करता नजर आ रहा है। हजरत अगर कोई आपके गाँव में आलिम दीन बन जाए, हाफिज़ कुरान बन जाए, तो उसका एहतराम करो, उसकी कद्र मंजिलत को पहचाने, उसके एहतराम के बदले में अल्लाह तबारक व तआला कल पता नहीं कितने गुनहगारों की मग़फ़िरत करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुर्रहमान ने 30,000 दिरहम खर्च किया, लेकिन जब बेटे को देखा कि मस्जिद नबवी का इमाम बन गया है, मस्जिद नबवी के मिंबर पे जब चमकता हुआ चेहरा अपने बेटे का देखा तो दिल बाग बाग हो गया। हजरात ये तो दुनिया है, दुनिया में अपने बेटे को देखा तो अरमाने तमन्नाएं जो थी वो पूरा हो गई, लेकिन कल मैदान महशर में उन्हीं के सदके में जब सर पे शफाअत का ताज रखा जाएगा, ताज ज़र्री जब रखा जाएगा, लोग देख करके जब पूछेंगे ये कौन है जिसके सर पे ये ताज ज़र्री रखा जा रहा है, लोग पुकार करके कहेंगे जिसका बेटा दुनिया में हाफिज़ कुरान बन गया था, जिसका बेटा दुनिया में आलिम दीन बन गया था, आज उसी बेटे की बरकत से उसके वालिदैन के सर पे ये ताज रखा जा रहा है। हज़रात कितनी खुशबख्ती की बात है, कितने खुशनसीबी की बात है। आज हम सोचते हैं हमारा लड़का जवान हो गया तो हम उसको मुंबई भेज दें, हमारा लड़का जवान हो गया अब उसको काम पे लगा दिया जाए, हमारा लड़का जवान हो गया अब उसको कोई कारोबार सिखाया जाए, क्योंकि मेरा बेटा जवान हो चुका है, कोई कारोबार नहीं करेगा तो खाएगा क्या, कमाएगा क्या? हज़रात कमाना खाना तो जिंदगी है, लेकिन पहले उसको कुरान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ। आपका बेटा जब कुरान पढ़ा रहेगा, कोई भी कारोबार करेगा उसमें बेईमानी नहीं कर सकता है, उसमें झूठ नहीं बोल सकता है। आपका बेटा जब आलिम दीन होगा, आपका बेटा जब हाफिज़ कुरान होगा, कोई भी कारोबार करेगा तो ईमान के साथ करेगा, ईमानदारी के साथ करेगा, और जो सौदा ईमानदारी के साथ किया जाए अल्लाह उस सौदे में, उस कारोबार में कभी खसारा नहीं होने देता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उस कारोबार में बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। इसलिए सबको सिखाओ, कारोबार करवाओ अपने बच्चों को, लेकिन पहले इल्म सिखाओ, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया आलिम और जाहिल दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। ना इल्म जैसे कि रोशनी और अंधेरा ये इकट्ठा नहीं हो सकता, ये बराबर नहीं हो सकते, इसी तरीके से इल्म रोशनी है, जहालत तारीकी है, और इल्म और जहालत दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते। और ये इल्म जो आज हमारे मदरसों में, हमारे मकातिब से जो इल्म बांटे जा रहे हैं, जो इल्म लोगों तक, जो पैगाम लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, ये पैगाम कोई नया पैगाम नहीं, यही इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अता किया था। और नबी को जब
अल्लाह तबारक व तआला ने इस इल्म को अता किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो चलता हुआ सहाबा के पास पहुंचा, सहाबा से होते हुए ताबईन की जमात तक पहुंचा, और ताबईन से होते हुए फकाहे दराज होते हुए यही सरकार गौसे आजम तक पहुंचा। और सरकार गौसे आजम से जब ये इल्म चला तो सैयद शाह फजलुल्लाह कानपुर तक पहुंचा, और शाह फजलुल्लाह कानपुर से हजरत शाह बरकतुल्लाह तक पहुंचा। यही इल्म जब शाह बरकतुल्लाह और शाह फजलुल्लाह कानपुर के सीने में पहुंचा, और जब दोनों आपस में मिलते हैं तो लिखने वाला लिखता है कि एक दरिया दूसरे दरिया से मिल गया है, एक दरिया दूसरे दरिया से मिल गया, और जब एक दरिया दूसरे दरिया से मिल जाता है तो उससे मोती और मोती निकलते हैं। लेकिन जब ये इल्म का दो दरिया आपस में मिलता है तो उससे जो मोती निकलता है उसी मोती को दुनिया इमाम अहमद रजा खान, उसी मोती को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। और इमाम अहमद रजा आला हजरत जिन्हें इल्म का समंदर कहा जाता है, और उस इल्म के समंदर से जब धारे निकलते हैं, उस इल्म के समंदर से जब धारे निकलते हैं तो कोई धारा हुजूर सदरुल शरिया बन के चमकता है, कोई धारा हुजूर सदरुल अफाजिल बन के चमकता है। उसी इल्म से जब धारे निकलते हैं तो कोई धारा हुजूर शेर सुन्नत बन के चमकता है। उसी इल्म के धारे जब बहते हैं तो किसी धारे को हजरत ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन, ख्वाजा मुजफ्फर बनकर के चमकते हैं। उसी इल्म से, उसी समंदर से जब धारे निकलते हैं, उन्हीं धारों में से एक धारे मुहद्दिस आजम बनकर के चमकते हैं। हजरत ये आला हजरत के इल्म का धारा जब पूरी दुनिया में फैलता है और जब अपने इल्म का जौहर दिखाता है, लोग देखने के बाद उस धारे को नहीं देखते, वो ये बज़बान हो के कहते हैं कि लोगों जब धारे का ये आलम है तो समंदर का आलम क्या होगा, जब धारे की मिठास इतनी है तो समंदर की मिठास क्या होगी। हर एक कहता हुआ नजर आता है फादी रजा की कोई है, जिस वक्त देखिए वो इलाका रजा का। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।